श्री गोवर्धन नाथ की जय हो। श्री गोकुलनाथ जी विरचित श्री हरिराय जी महाप्रभु जी प्रणीत 252 वैष्णव की वार्ता। वार्ता क्रमांक 83 अब श्री गुसाई जी की सेवकीनी एक स्त्री क्षत्राणी पूर्व भारत में रहती तिनकी वार्ता को भाव कहत है। श्री हरिराय जी महाप्रभु जी भाव प्रकाश में कहे छे, ये राजस भक्त है। लीला में इनको नाम अंगना है। ये श्री यशोदा जी की सखी है। श्री ठाकुर जी पे इनको वात्सल्य भाव बहुत है। ताते श्री यशोदा जी इन पर सदा प्रसन्न रहती है। ये रस प्रकाशिकाते प्रगति है, ताते इनके भाव रूप है। ये काशी ते उरे 5 कोस पर एक गांव है, तहां एक क्षत्रिय के घर जन्मी। 100 बरस 8 की भई, तब इनको ब्याह जाति के एक लड़िका सो भयो। पाछे कछुक दिन में महामारी आई। तामे माता पिता सास ससुर और यह लड़िका એટલે કે એને જે લગ્ન થયેલા હતા એ છોકરો, ये 5 मरे। तब यह क्षत्रानी घर में अकेली रही। કેવી મહામારી, જો આપણે એમ માનીએ કે કોરોના આવ્યો ને આવું થયું, પણ ના, આવું થયા જ કરે છે। આ 252 તો વારંવાર આવે છે મહામારીના પ્રસંગો। કોઈ ના બચે, ઘરમાં દૈવી હતા એ બચ્યા, બાકી બધા પતી ગયા। तामे माता पिता सास ससुर और लड़िका 5 मरे। तब क्षत्रानी घर में अकेली रही। सो रोवे ही रोवे, कछु खावे पीवे नाही। सो वाके घर के पास एक वैष्णव रहे। वासो या क्षत्रानी को दुख देख्यो न गयो। तब वाने या क्षत्रानी सो कहो, जो बाई रोईवे ते कहाँ होई। प्रभु को ऐसी इच्छा ही आते अब तू श्री ठाकुर जी की सेवा करी। दैवी जाणी लीधी एणे गुसाईजीना सामर्थ्य थी, गुसाईजीना सेवके एटले कहू तासो तो को आनंद होई गो। तब बा क्षत्रानी ने कही, जो मैं कछु सेवा करी वो जानती नाही। तब बा क्षत्रानी सो वा वैष्णव ने कहो, जो तू अडेल जाई श्री गुसाई जी की सेवक हो। श्री गुसाई जी ताको सेवा प्रकार समझाई के कहेंगे। श्री ठाकुर जी पधराई देंगे। सो तू उनकी सेवा करियो, ताते तेरो सब दुख निवृत्त होइगो, बहुत आनंद होइगो। श्री ठाकुर जी परम दयाल है, वे सब भली करेंगे। पाछे वह क्षत्राणी अडेल आई, એટલે એ વખતે શ્રી ગુસાઈજી અડેલ બિરાજતા હતા। पाछे श्री गुसाईजी सो विनंती करी सेवकिनी भई। ता पाछे याने श्री गुसाईजी सो विनंती कीनी, जो राज कछु सेवा पधराई दीजिए। जो आयु ने राज महाप्रभुजी वल्लभाचार्यजी पछी गुसाईजी आप एमना आत्मा ज छे। बधा वैष्णवो एમને राज कहीने बोलावे छे। कोई कृपानाथ कहे छे, पण कोई वल्लभ नहीं कहता। कछु सेवा पधराई दीजिए तो હું सेवा करूं। मैं घर में अकेली हूं, ताते मेरे दिन जात नाही। तब श्री गुसाई जी या को सेवा पधराई दिए। एक लाल जी को स्वरूप पधराई दियो और सेवा प्रकार सब समझायो। पाछे श्री गुसाई जी आज्ञा किए, जो तू इनकी सेवा बाल भाव सो सावधान है करियो। श्री ठाकुर जी तो को सब सुख देंगे। आप आज श्री गुसाईजी ना वचन मुखेथी निकळ्या, જ્યારે પણ નીકળે આવી રીતે સેવક થયા પછી કોઈને કરે તો માનવું કે જરૂર થાય। पाछे वह क्षत्राणी श्री ठाकुर जी को पधराए अडेल ते अपने देश गाम को आई। सो वह क्षत्राणी बड़ी भगवदीय भई। वार्ता प्रसंग 1। गोकुलनाथ जी कृपा करी दर्शन करावे छे। वरी
પરી બાઈ को कोई सगो सोदरो बेटी बेटा कोई न હતો। आप अकेली हती। सो अपने घर में श्री ठाकुर जी की सेवा बहुत भली भांति सो करती। जैसे कोई लौकिक में बालक सो करे तैसे ही वह बाई श्री ठाकुर जी सो बातें करे। सो वह बाई आप कछु विकल सी रहती। पर श्री ठाकुर जी की सेवा बहुत ही प्रीति सो स्नेह सो करती। એટલે કે સેવા તો બરાબર કરતી પણ થોડીક વિકળ રહેતી। વિકલ એટલે થોડી અકળાઈ ગયેલી હોય ને એવી, બીહવળ જેવી। जैसे वह बाई श्री ठाकुर जी को अपने बालक की नाई बुलावे तैसे ही श्री ठाकुर जी वह बाई सो बोले। ગુસાઈજી ભૂતલ પર હતા ત્યાં સુધી જ્યારે ઠાકોરજીએ સામેથી ઈચ્છ્યું કે વાત કરવી છે તો એ કરતા, રોજ કરતા। એટલે ઠાકોરજી પણ એની સાથે વાતો કરવા લાગ્યા। तैसे ही वह लरिका की नाई करे અને એ બાળક જેવું જ વર્તન કરે। और वह बाई कबहू अपने घर ते बाहर जाई तब अपने घर ते ऐसे कही के जाई, जो महाराज लालजी मैं तो बाहर कछु काम को जाती हूँ, ताते तुम यह सामग्री अपने घर में है सो आरोगियो, और या कुंजा झारी में ते पानी पीजियो, और यह सामग्री ढांकी जाती हूँ सो तुमको भूख लागे तब खाइयो, और जो कछु मोको अवार लागे तो तुम या में ते पानी पीजियो। सो वह बाई अपने श्री ठाकुर जी को या भांति सो सब बात कहती। सो जब वह बाई बाहर जाई तब वे श्री ठाकुर जी वैसे ही करे। जैसे जैसे वह बाई कही जाई तैसे तैसे श्री ठाकुर जी करे। जो आ केवी कृपा है श्री गुसाई जी ने, श्री वल्लभ ने, कि ठाकुर जी पण माथे पधरावे तो ये गुसाई जी पधराया तो गुसाई जी ने गुसाईजीए पधराया એટલે ગુસાઈજીએ પધરાયેલા જે વૈષ્ણવ છે એના ઘરે જઈને એ જે સ્થિતિમાં રાખે એ સ્થિતિમાં ઠાકોરજી રહે છે। હદ કહેવાય। सो श्री ठाकुर जी को भूख लागे तो आप ही अपने श्री हस्त सो काढ़ी के आरोगे। કેમ કે આ જે લીલા છે ને એનો અનુભવ એમને યશોદાજીની એ સખી હતી ને ત્યારે કરેલો છે કે યશોદાજી જેવી રીતે વાત કરે ઠાકોરજી સાથે, ઠાકોરજી જેવી રીતે વર્તન કરે યશોદાજી સાથે, આ જોઈ જોઈને મનોરથ કરેલો છે। એટલે આ મનોરથ પૂરો કરવા ઠાકોરજી આવી કૃપા કરી અને એટલે ગુસાઈજીએ પધરાઈને કીધું કે તને આ બધા સુખ આપશે। કેમ કે ગુસાઈજી પણ શ્રી કૃષ્ણ સ્વયં છે, એ જાણે છે કે આ ભાવથી તો આ પડી છે। ठाकुर जी को भूख लागे तो आप ही अपने श्री हस्त सो काढ़ी के आरोगे, और प्यास लागे तो आप ही अपने श्री हस्त सो पानी पीवे। तब वह बाई आवे तो कुंजा झारी को देखत ही आवे, जो मेरे लाल जी ने पानी पियो तो सही, प्यासे तो नाही रहे। એટલે ચિત્ત એનું આવે એની સાથે જ ઠાકોરજીએ તરસ્યા તો નથી ને, જળ ઓછું થયું છે ને એ જુએ। ઝારી નહીં હો, સીધું કુંજો। કારણ કે પેલો ભાવ બરોબર છે ઝારીજીનો, પણ આ તો એને પ્રત્યક્ષ યશોદાજીના વાત્સલ્ય સુખને જોઈને મનોરથ થયો છે ને એટલે યશોદાજીની જેમ જ કરે છે। બધાએ ના કરી શકાય એવું। એને તો યશોદાજીની સખી હતી, આપણે બધા યશોદાજીના સખી નહોતા। और भूखे हूँ रहे नाही तब वह बाई को मन प्रसन्न संतोष होई, और जब वह बाई सोवे तब अपनी ही खाट ऊपर अपने ही पास अपने ही श्री लाल जी को लेके सोवे। जैसे लौकिक में अपने लरिका को लेके सोवत है तैसे ही वह बाई अपने श्री ठाकुर जी को अपने साथ ले सोवे। तब एक दिन रात्रि प्रहर 1:30 गई હતી, એટલે કે 4.5 કલાક પસાર થયા હતા, મધ્યરાત્રિ। तब ता दीना बिलाई दोई वाके पलिंग के नीचे रही गई હતી। એટલે પલિંગ શબ્દ આ તો આપણો જ છે સંસ્કૃતમાં, વ્રજ ભાષાનો। તે વખતે બે બિલાડી અંદર પલંગ, એમના પલંગ નીચે છુપાઈને બેઠી હશે। તો અડધી રાત થઈ, 1:30 પ્રહર થયો મધ્યરાત્રિનો। सो दो बिलाई आपस में लड़न लागी। હવે બિલાડી લડે કેવી, એ તો જે લોકોએ બિલાડીઓને લડતા સાંભળ્યા હશે એમને ખબર હશે। એટલો બધો લાંબો લાંબો સૂર ખેંચે એક બિલાડી, એટલે બિલાડો સામેવાળો એના કરતાં લાંબો સૂર ખેંચે। અને એવું જે એ લોકો સામસામી અવાજો કાઢે ને કે અવાજો ખરેખર
બહુ ભારે હોય, આપણને એમ થાય કે હમણાં એકબીજાને મારશે, तब श्री ठाकुर जी डरपन लागे। तब वह बाई वा बिलाई को गारी देने लागी। હવે જો ઠાકોરજીને સાથે લઈને સૂવે છે તો ઠાકોરજીનું જો સ્વરૂપ બદલાવ્યું છે ને એ તો સર્વોદ્ધારક છે, પણ આપ એમાંથી ભક્તોદ્ધારક સ્વરૂપે થઈને પછી આ બાઈને વળગીને સૂઈ જાય છે, કેમ કે આ બાઈએ યશોદાજીની સાથે ઠાકોરજી સૂતા છે તો કેવી રીતે સૂતા છે એ બધું યાદ રાખ્યું છે, નંદાલયમાં રહીને આ બધી લીલાઓ જોયેલી છે અને ત્યાં વાત્સલ્ય ભાવ બહુ જ હતો, ઠાકોરજી માટે બહુ જ ભાલ હતો એને, પણ ત્યાં કશું કરી શકતી નહોતી કારણ કે ત્યાં અધિકાર યશોદાજીનો હતો, એટલે પોતાની સાથે લઈને સૂવાનો મનોરથ ત્યાં કરેલો તો અહીંયા પૂરો થઈ રહ્યો છે હવે, એટલે ઠાકોરજી એની સાથે જ સૂઈ રહ્યા છે, ભલે પલંગમાં સ્વરૂપ પધરાવીને સૂતી પણ એમાંથી સર્વોદ્ધારકમાંથી ભક્તોદ્ધારક સ્વરૂપમાં આપ ઠાકોરજીને ડર લાગ્યો ને તે વખતે આપે પેલીએ તે બિલાડીને ગાળો દીધી, પણ ઠાકોરજી તો ડરપઈ ને, ત્યારે ઠાકોરજી ડરી ગયા, ત્યારે આ બાઈએ ઠાકોરજીને કહ્યું કે तुम डरपो मती, और वह बिलाई से कहो, और वह बिलाई सो कहे जो मेरे लालजी डरपत है, और वह बिलाई को बाई गारी दे, परी वह बिलाई तो लड़ते रहे नहीं। હવે આ બિલાડીઓ પણ એવી લીલા કરે છે પ્રભુ પ્રેરણાથી કે આવું બોલે ને એકબીજાની સામે, એટલો વધારી દીધો અવાજ, અને જેટલો અવાજ મોટો કર્યો એટલો ત્यों त्यों वह बाई श्री ઠાકોરજી કો લપટાવત જાય, એટલે જેમ માં પોતાના બાળકને ડરેલું જુએ તો પોતાની છાતીએ વળગાડી દે, છાતીએ ચાંપી દે અને પોતાની પાસે સોડમાં ખેંચી લે, એવી રીતે શ્રી ઠાકોરજીને ખેંચી લીધા। और श्री ठाकुर जी उन बिलियान सो डर पे सो वा बाईसो आपहू लपटात જાય, ને ઠાકોરજી પોતે પણ એમના ગળાથી બે હાથ ભીડાઈ અને પગને બધું એવા છાતી સરસા ચોંટી ગયા, બાળક માને ચોંટે ડરીને, એવી રીતે શું લીલા છે તમે જુઓ। આ ઋષિમુનિઓ તપ કરી કરીને સુકાઈ જાય પણ તોય એમને દર્શન ના થાય, અને અહીંયા તો આ ઠાકોરજી એમને વળગે છે, કેમ? શ્રી વલ્લભ અને શ્રી વિઠ્ઠલની કાનીથી, એટલે તો ચિત્ત સ્વામીએ ગાવું પડ્યું કે અબ જો ભઈ સો કબ ન ભઈ, શ્રી વિઠ્ઠલ નાથ ચંદ ઉગ્યો જગ में जगत चांदनी छाई रही। और श्री ठाकुर जी कहत जाय जो अरे बाई मैं तो इन निगोड़ी बिली अंत डर पतो हूँ, ઠાકોરજી પણ આજે તો જેમ જેમ આ વળગતા જાય ને એમ કહેતા જાય કે બાઈ મને તો બહુ બીક લાગે છે હો આ બિલાડીઓનો અવાજથી તો। तब वह बाई अपने श्री ठाकुर जी को अपने हृदय सो लगाई के उन बिलैयान को गारी देने लागी, એટલે બાઈને પણ અંદરથી ગભરામણ થઈ ગઈ, મારા લાલાને ડર ઘૂસી ગયો છે ને આ કેમ જતી નથી, એટલે હવે તો ગાલ જ બોલી સીધી, છીનરી રાડ आजू तुम मेरे घर में कहाते रही गई हो, और तुम देखो तो सही सवारे मैं तुमको लकड़ी सो मारूंगी, એટલે કે જુઓ તમે તમારી વાત છે, કાલે સવાર પડવા દો, તમે લાકડીએ ના મારો તો મને કહેજો। आज तुम मेरे लालजी को डर पावत हो, ताते काल ही मैं तुमको समझूंगी, હું કાલે બરાબર બદલો લઈશ। અત્યારે તો લાલજીને છોડાય એમ નથી ને, કે લાલજી તો એવા વળગ્યા છે કે લાલજીને મૂકીને થોડું કંઈ જવાય, लालजी तो વધારે ગભરાઈ જાય એ ભાવ છે। पर ये अपनी खाट ने उठी तो सके नाही, अपने मन में विचार्यो जो अरे जो मेरे लालजी को अकेले कैसे छोड़ी के जाऊं बिलाऊ पास, मेरे लालजी डर पेंगे, और ये बिलैया तो लड़ते रहे नहीं, એટલે કે આ તો લડવાનું મુકતા નથી। तब श्री ठाकुर जी फेरी फेरी बोले जो अरे बाई जो मैं तो इन निगोड़ियन बिलैयान ते डर पत हूँ, यो कहीं के या बाई सो लपटात जाए। तब वह बोली, હવે આ જુઓ આ બાઈએ આટલો બધો લાભ લીધો, ઠાકોરજી આવો વાત્સલ્ય ભાવ બતાવ્યો, પણ હવે એકદમ જ એને ક્યાંથી ઐશ્વર્ય ભાવ પ્રગટ થઈ ગયો કે જે ક્યારે પણ ઠાકોરજીએ વ્રજમાં થવા નથી દીધો કોઈને પણ। મોટા મોટા પરાક્રમો કર્યા, એવા કર્યા કે જે સાધારણ બાળક શું મનુષ્ય શું કોઈ પણ ના કરી શકે, પણ છતાંય કોઈને એવો અહેસાસ ના થવા દીધો કે પોતે ઈશ્વર છે। પણ અહીંયા તો આ તો અત્યારે કલયુગમાં જન્મી છે ને એટલે એને બધી ખબર છે, એટલે એણે તો એમ જ કહી દીધું। तब श्री ठाकुर जी फेरी बोले जो अरे बाई जो मैं तो इन निगोडियन बिलायन के डर पर तो हूँ,
યો કહી કે 2200 લપટા તજાય તબ વહ બોલી જો અહો. હવે જો આ ભાવ ફરી ગયો એનો એક જ સેકન્ડમાં. ના ભાવ ફર્યા પછી શું દશા થશે આ ડોકરીની એ પણ જોજો. तब वह बोली अहो श्री लालजी महाराज, तुमने तो पूतना मारी है और बड़े बड़े दैत्य हो मारे हैं, तब तो तुम डरते नहीं, और अब इन निगोड़ी बिलोयान ते क्यों डर पाते हो। जब वह बाई ने ऐसे कही तब बाई को छोरी के श्री ठाकुर जी कहने लागे, जो अरे बाई, आज तक तो तेरो हमारो यह संबंध हतो, पर अब तो यह संबंध रह्यो नहीं। तब ता दिन सो श्री ठाकुर जी वा 2200 કચ્છું કહે ન બોલે. એટલે હવે જે યશોદાજી સાથેનો વાત્સલ્ય ભાવ જોઈ અને મનોરથ કરી અને જે લાભ મળી રહ્યો હતો એ લાભ હવે બંધ કરી દીધો ઠાકોરજીએ. એટલે આ ખરેખર તો પુષ્ટિ માર્ગના વૈષ્ણવોને આ પ્રેરણા ખૂબ મળે આમાંથી કે વ્રજના જે ઠાકોરજી છે ને એ વ્રજના જ રહેવા દો. એમને પેલો ધર્મી સ્વરૂપ છે, આ જે છે ને ધર્મી સ્વરૂપ છે જે રાક્ષસોને મારે છે એ વ્રજનું સ્વરૂપ જ નથી. એ બાદી વાત અટપટી છે, કારણ કે એમાં બધા પ્રવેશ કરેલો છે. ગર્ગ સંહિતામાં આવશે એ પ્રસંગ કે જ્યારે આ બધા વિનંતી કરવા ગયા કે અવતાર લો, એટલે એમાં રામજીએ પ્રવેશી ગયા છે ને નર નારાયણે પ્રવેશી ગયા છે, ભગવાન વિષ્ણુ પ્રવેશી ગયા છે. વિષ્ણુ બે વૈકુંઠ છે, રમા વૈકુંઠ અને ઉદ્ભવ વૈકુંઠ. અને એ રીતે પેલું છે ને કયું છે આ શેષ સમુદ્ર વાળું, તો એ બધા જ અને ઋષિ ભગવાન પણ પ્રવેશી ગયા છે એ વખતે. એટલે આમાંથી કોણ એ બધું યુદ્ધ કરતું હોય ને પૂતનાને મારતું હોય એ બધું ગરબડ છે, આમાં આપણે સમજી ના શકીએ. પણ જે પુષ્ટિ પુરુષોત્તમને ભજે છે એમણે ક્યારેય ભાવ ના બદલવો. એ તો વ્રજના ઠાકોરજી છે, એમને વ્રજના જ રહેવા દેવા. પછી આવું ઐશ્વર્ય પ્રગટ કર્યું એટલે એમણે બંધ કરી દીધું બોલવાનું. એ ભાવ જ ગયો, મોઢે કહી દીધું કે આપણો સંબંધ પૂરો. હવે તમે યશોદાજીના ત્યાં લાલાને જે જોયો હતો ને એ લાલો હવે તમારી સાથે વાત નહીં કરે, કારણ કે તમે તો એમ કહી દીધું કે પૂતનાને મારી હતી તો અહીંયા બીએ છે. તો બાળક તો બીએ હંમેશા, ને પૂતનાને મારી હતી એ તો ઐશ્વર્ય પ્રગટ કર્યું હતું, એ કોનાથી બીએ? એને તો કંઈ લેવા દેવા નહીં. એ તો આવી રીતે વાતે ના કરે, આવી રીતે લપાઈ બી નહીં, આવી રીતે વાલ બી ના કરે. એટલે બધું ગયું. भाव प्रकाश सो कहते जो जहाँ ताई बालक जाने तहाँ ताई तो लालजी है रहे, और जब बड़े जाने महात्म्य करी के तब तो प्रभुजी भय છે ને. લાલજી અને પ્રભુજી આ ભેદ કર્યો પ્રગટ હરિરાયજીએ. તાતે જहाँ महात्म्य आयो तहाँ तो स्नेह गयो, जहाँ ताई स्नेह तहाँ ताई लरिका रहे. सो जा भांति सो लाड लड़ावे ता भांति सो लाड करे, ज्यों ज्यों अपनो भक्त कहे त्यों त्यों श्री ठाकुर जी करे. सो प्रभु तो भाव के अधीन है, भक्त जा भाव करी प्रभु को भजत है, ताही भाव तो प्रभु भक्त को भजत है. सो जब महात्म्य भाव आयो तब तो ईश्वर भय, तब न बोले न काहू को संभाषण करे, ताते वासु न बोले. એટલે જે ઈશ્વર ઈશ્વર કરીને બહુ ભજતા હોય ને, પણ જો વૈષ્ણવ ના હોય ને તો એમનો બહુ સંગ ના કરવો. સત્સંગ તો ના જ કરવો એમનો, કારણ કે એ લોકોને તો ઈશ્વર ભાવ થઈ ગયો છે. એટલે એમને તો ઈશ્વર શું કરવા બોલે, પણ આપણા તો સાક્ષાત લાલજી છે વ્રજના. ता पाछे वह बाई श्री ठाकुर जी सो बहुत विनंती करी, तब कितने क दिन पाछे वा 2200 श्री ठाकुर जी बोलन लागे. એટલે એવું નથી કે આમાં બધું પતી ગયું, થોડોક ટાઈમ ગયો પછી પાછું આપે બહુ વિનંતી કરી એટલે પાછું એની સાથે બોલવા લાગ્યા. भाव प्रकाश या में यह जतायो जो प्रभु दैन्य सो प्रसन्न होते हैं, और दैन्य ते सब अपराधन की हु निवृत्ति होते हैं. सो दैन्य ऐसो पदार्थ है, ताते वैष्णवन को दीनता राखी प्रभु की सेवा करनी. सो वह बाई श्री ठाकुर जी की ऐसी कृपा पात्र भगवती हती, जिनसो श्री ठाकुर जी सानुभाव रहते वार्ता करते. सो वाकी वार्ता कहाँ तारी कहिए. હવે આવતીકાલે આ 84 વાર્તામાં 252માંથી જે પહેલો ભાગ છે એમાં 84 સુધી વાર્તાઓ છે. એમાં 84મી જે વાર્તા છે એ કાલે આવશે. એમાં તો જે ગુસાઈજીનો સેવક સાક્ષાત ગોવર્ધન પર્વત ઉપર ગિરિરાજ ગોવર્ધનનાથજીની સેવા કરતો હશે, પણ એકદમ થશે કે મારે અયોધ્યા જઈને રામજીના દર્શન કરવા છે. તો ગુસાઈજી કહેશે કે ભલે અમારા ગોવર્ધનનાથજી તો પૂર્ણ કામ છે, તમારા બધા મનોરથ પૂર્ણ કરશે, જાઓ. તો ગુસાઈજીના વચનથી ત્યાં આખું અયોધ્યા જે અલૌકિક છે એ પ્રગટ થઈ ગયું.
અને સાક્ષાત રામજીના દર્શન થયા પછી આની શું સ્થિતિ થઈ, કેમ કે રસો વૈસહના દર્શન થઈ ગયા પછી મર્યાદા પુરુષોત્તમના દર્શન કરે તો શું સ્થિતિ થાય છે એ અનુભવ સાથે આવતીકાલે આવશે. દ્રઢ ઈના ચરણના કેરો ભરોસો, દ્રઢ ઈના ચરણના કેરો, શ્રી વલ્લભ નખા ચંદ્ર છટા બીના, સબ જગમાં જો અંધેરો ભરોસો, દ્રઢ ચરણના કેરો, સાધન और नहीं आतलीने, જાસો હોય નિવેદો, સુર કહા કહે દ્વિવિધયાદરો, બિના મૂલ કો તેલો ભરોસો, ગડઈન ચરણના, ગડઈન ચરણના, ગડઈન ચરણના કેરો. શ્રી गोवर्धननाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्याम सुंदर श्री अम्ने महारानी जी की जय, वल्लभ कुल परिवार की जय, अपने अपने गुरुदेव की जय.